السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کا آغاز ہو گیا۔ قصبہ فیکٹری سے غلاف کعبہ مسجد الحرام منتقل کر دیا گیا۔ 1300 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر 20 ملین ریال لاگت آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق غلاف کعبہ 670 کلو گرام خالص ریشم سے تیار کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ پر 120 کلو سونا جبکہ 100 کلو گرام چاندی سے آیات قرآنی کو کندہ کیا گیا ہے۔ 1300 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر 20 ملین ریال لاگت آئی ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ قصبہ فیکٹری سے غلاف کعبہ مسجد الحرام منتقل کر دیا گیا۔ 1300 کلو گرام وزنی غلاف کعبہ پر 20 ملین ریال لاگت آئی ہے، جبکہ رپورٹس کے مطابق غلاف کعبہ 670 کلو گرام خالص ریشم سے تیار کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ پر 120 کلو سونا جبکہ 100 کلو گرام چاندی سے آیات قرآنی کو کندہ کیا گیا ہے۔ بلشن میں آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تیسرے جج کے خلاف ریفرنس۔ جسٹس طارق محمود کے بعد جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت موصول ہو گئی۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف شکایت سابق DG ہاؤسنگ محمد ایوب نے بھیجی ہے۔ شکایت میں موقف اختیار کیا گیا۔ جسٹس بابر ستار نے اثر و رسوخ استعمال کر کے مرضی کی رہائش لی۔ اس سے پہلے جسٹس اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر بھی ریفرنس آ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کی سینٹ میں پارلیمانی پارٹی لیڈر عرفان صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ عدم استحکام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کو بدنام کرنے والے عناصر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ نواز شریف کا مزید کہنا تھا 7 سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا گیا تھا وہ پھر سنگین بحران بن چکے ہیں۔ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے۔ نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو توانا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کو سینٹ میں پارلیمانی پارٹی کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی۔ عمر ایوب کا جنرل سیکرٹری کے عہدے سے دیا گیا استعفیٰ مسترد ہو گیا۔ بانی PTI نے عمر ایوب کو پارٹی سیکرٹری جنرل کے طور پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ بانی چیئرمین کی ہدایت کی روشنی میں بیرسٹر گوہر علی خان نے عمر ایوب کا استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمر ایوب خان کو بطور مرکزی سیکرٹری جنرل خدمات جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی نے عمر ایوب خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی نے متفقہ قراردادوں کے ذریعے بانی PTI سے استعفے منظور نہ کرنے کی سفارشات کی تھیں۔ بانی PTI نے عمر ایوب کی پارٹی کے لیے قربانیوں کی تعریف کی۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے ترنول کے پاس جتنے ہسپتال تھے پولیس نے وہاں جا کر کہا کہ آپ نے کسی PTI والے کا علاج نہیں کرنا۔ ترنول کے آس پاس جتنے ہاسپٹلز ہیں پولیس والے وہاں جا کے کہتے رہے ہیں کل کہ اگر یہاں پہ کوئی تصادم ہوا اور کوئی مار کٹائی خبردار اگر آپ نے PTI ورکر کا علاج بھی کیا تو اس بغیرتی کی حد تک بھی یہ گئے ہیں۔ تو بیٹا جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ہو نہیں رہی ہوتی۔ نظام بدلنے کا نعرہ لے کر ایک اور جماعت کی پاکستانی سیاست میں انٹری۔ شاہد خاقان عباسی نے عوام پاکستان پارٹی کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں حکمرانوں کو ملک کی پرواہ نہیں، ہم جو نظام لا رہے ہیں اس میں ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا پاکستان کا نظام صرف اشرافیہ کے کام آتا ہے، یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں۔ مہتاب عباسی نے کہا جو قدم آج اٹھایا وہ سالوں پہلے اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ ان سب حضرات کی مہربانی ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ملک مشکل میں ہے، ہم جو کچھ اس کے لیے کر سکیں ہم حاضر ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں اور لوگ بھی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی استحکام ہے نہ معاشی استحکام ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو حکمران ہیں ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھیں، لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں۔
उस वजारत में कोई इज्जत नहीं है, उस वजारत में कोई मकाम नहीं है जिससे आप पाकिस्तान को बेहतर ना कर सकें। तो ये नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि सिर्फ लफ्जी कार्रवाई नहीं, असल में अब पाकिस्तान का निज़ाम बदलना होगा। आपको यकीन से कह सकते हैं कि ये वो कदम है जो हमें शायद हमने देर से उठाया है। ये कदम हमें आज से चंद साल पहले उठाना चाहिए था, हमने देर की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी शायद इस वक्त का तकाजा था कि आज हमने अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस की है, हमने इस मुल्क की फिक्रमंदी की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अवाम पाकिस्तान पार्टी को अरब पत्तियों का इकट्ठ और मंशूर को पुरानी ऑडियो करार दे दिया। कहा, आज अरब पत्ती सरमायाकारों का इकट्ठ था, आज तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। आज ऐलानात करने वाले इक़्तिदार में होते हुए क्यों कुछ ना कर सके? तकरीरें करने वाले इक़्तिदार की कुर्सी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। अवाम सवाल करते हैं कि जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एनओसी मनसूख करने के खिलाफ हाईकोर्ट से रिजू किया, लेकिन हफ्ता होने की वजह से कोई जज दस्तयाब नहीं। अदालत से इजाजत लेकर आशूर के बाद जलसा करेंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई के दीगर कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने जलसा मनसूख करने का फैसला किया है। ये जलसा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। डिप्टी कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के कहने से एनओसी मुअत्तल नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी कानून का सहारा ले रहे हैं। 4 महीने के बाद एक एनओसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की परमिशन से मिली थी। वो एनओसी किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, चाहे वो कमिश्नर हैं चाहे वो चीफ कमिश्नर है, उनके ऑर्डर से वो एनओसी कैंसिल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पहले खुद इजाजत दी और अब बगैर किसी वजह के एनओसी मनसूख कर दिया। हमने इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। पुलिस आई है, डीआईजी और बाकी लोग आए और उन्होंने वहाँ पे जगह सील कर दी, और डीसी इस्लामाबाद ने जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने आपने इजाजतनामा या एनओसी दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया। आपको क्या मालूम नहीं था कैलेंडर में कि अशूरा आ रहा है? और खुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पे आप मीम मेख निकाल रहे थे। असद कैसर ने कहा कि हम किसी तौर पर डरे नहीं, आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक तो बना लिया है, अब अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। हम किसी तौर पर किसी से डरे नहीं हैं, हम अपना आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। मैं सिर्फ पीपल पार्टी को कहना चाहता हूँ कि ये पीपल पार्टी जो ना डबल स्टैंडर्ड खत्म करे। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि हम मुल्क को कायदे आजम का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अगर हमें जलसा न करने दिया गया तो हम सड़कों पर निकलकर भरपूर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, एबीएन न्यूज़, इस्लामाबाद। एनओसी मुअत्तल करने पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा कि इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास तरीन है। मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतज़ामिया हाई अलर्ट होती है। किसी जमात को जलसे या रैली की इजाज़त देना इंतज़ामिया का मामला है। सियासी जमातों को चाहिए कि वो ऐसे फैसले करें जो उनके अपने कारकुनों और मुल्क के मुफाद में हों। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है और अफगान जंग के असरात अभी भी मौजूद हैं। जो सियासी जमातें इलेक्शन जीत कर आई हैं, असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें सिर्फ उनका आईनी हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। गैर ज़रूरी वजारतों और डिवीजन्स ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने वर्किंग तेज़ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। इस सिलसिले में इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने IT, अमूर कश्मीर, सेफ्रॉन, सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतों से 8 सवालों का जवाब मांग लिया। 5 वफाकी वजारतों ने सवालात के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कायम कमेटी गैर ज़रूरी वजारतों और डिवीजन्स को ख़त्म करने के लिए अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को अगस्त में पेश करेगी। IMF का बिजली कीमतों में इजाफे की शर्त पर नजरसानी से इनकार। आलमी इदारा टैक्सेस और टैरिफ के निफाज के मुतालबे पर डट गया। रवां साल घरेलू सारिफीन का बुनियादी टैरिफ 70 रुपए यूनिट तक जाने का खदशा। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट्स के तहत भी अलग से इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक IMF को शर्त पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई थी, जो इसने मुस्तरद कर दी। बिजली कीमतों में इजाफा नए प्रोग्राम के लिए IMF का बुनियादी मुतालबा है।
IMF نے ٹیرف میں اضافے کے ساتھ بجلی پر سیلز ٹیکس کے نفاذ کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے۔ اضافے سے 100 یونٹ والے نان پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 37.38 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ تک کا بنیادی ٹیرف 45.15 روپے تک چلا جائے گا۔ ماہانہ 300 یونٹ تک استعمال پر ٹیرف 50.17 روپے، جبکہ 400 یونٹ ماہانہ استعمال کا بنیادی ٹیرف 56.73 روپے ہو جائے گا۔ ماہانہ 500 یونٹ تک استعمال پر بنیادی ٹیرف 59.76 روپے، 501 سے 600 تک یونٹ کا بنیادی ٹیرف 61.70 روپے، ماہانہ 700 یونٹ کے استعمال پر ٹیرف 63.24 روپے اور ٹیکسز کے ساتھ 700 یونٹ سے زائد کا ٹیرف 70 روپے ہو جائے گا۔ ملکی و غیر ملکی پیٹرولیم اور گیس کے تلاش و پیداواری شعبے کا وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ وفد پاکستان میں آئندہ 3 سال میں $5 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم اور گیس کی تلاش و پیداواری کمپنیوں کو آف شور ذخائر ڈھونڈنے کی دعوت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش ہماری اولین ترجیح ہے۔ مقامی ذخائر سے پیداوار سے پاکستان کا قیمتی زر مبادلہ بچے گا اور عام آدمی کے لیے ایندھن اور گیس سستے ہوں گے۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو شعبے کے تمام مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیراعظم نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی جو متعلقہ شعبے کے نمائندوں سے مشاورت کے بعد ملک میں پیٹرولیم و گیس کے ذخائر کی تلاش و ترقی کے لیے پرکشش پالیسی تشکیل دینے کے لیے تجاویز مرتب کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری کے دورہ لاہور کے لیے ایوان صدر نے 5 بم پروف گاڑیوں سمیت 20 گاڑیاں مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی سیکیورٹی کے لیے 14 سیکیورٹی آفیشل بھی لاہور آئیں گے۔ صدر مملکت کو پنجاب حکومت کی طرف سے مزید سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی۔ آصف علی زرداری کی 9 جولائی کو لاہور آمد متوقع ہے۔ آصف علی زرداری لاہور میں 2 روز قیام کے دوران اراکین اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کا لیپ ٹاپ اسکیم کے فوری اجرا کا حکم۔ جہلم، بہاڑی اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیوں کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ کی تعداد 4000 سے 25000 کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا طلبہ کی 100% فیس اسکالرشپ سے ادا ہوگی۔ دور دراز علاقوں کے طلبہ کے لیے کالجز میں مفت MD کیٹ اور کیٹ کلاسز کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا۔ تعلیمی بورڈز کے امور میں ریفارمز کے لیے پنجاب بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کے قیام کا فیصلہ، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے ڈویژنل ڈائریکٹرز اور پرنسپل کی تعیناتی خالصتاً میرٹ پر کرنے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت نئی یونیورسٹیوں کے قیام کی سفارشات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مالی سال 2024-25 کے لیے فنڈ ریلیز کرنے کی پالیسی جاری کر دی، جس کے تحت جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص فنڈز کا 25% جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ نیبرہڈ اور ولیج کونسلز کو گرانٹ کی مد میں 100% فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ پالیسی کے مطابق ملازمین کی تنخواہوں، پینشن اور یوٹیلیٹی بلز، اشتہارات کے 100% فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ اسی طرح فزیکل اثاثوں کی خریداری کے لیے 25%، گندم کی خریداری اور مرمت و دیکھ بھال کے لیے کیس ٹو کیس فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ میڈیکل اینڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی سہ ماہی بنیاد پر 25% فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ لوکل گورنمنٹ کو تنخواہوں اور نان سیلری کی ماہانہ اقساط کی بنیاد پر فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ عارف الوی پھر سے ڈینٹسٹ بن گئے۔ سابق صدر نے دوبارہ ڈینٹل کلینک جوائن کر لیا۔ سابق صدر کے بیٹے عواب الوی نے ایکس پر پوسٹ کے ذریعے سابق عارف الوی کو واپس آنے پر خوش آمدید کہا۔ انہوں نے لکھا، ہم ان کے دوبارہ فارم میں آنے سے بہت خوش ہیں اور اب وہ باقاعدگی سے دانتوں کے مسائل کے حوالے سے کنسلٹیشن اور ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں۔ 55 سال سے زیادہ تجربے اور 2 ماسٹرز ڈگریوں کے ساتھ ڈاکٹر عارف الوی 5 سال تک پاکستان کے 13ویں صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد بھی اپنے پیشے سے منسلک ہیں۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے پر 16 گھنٹوں سے شہریوں کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج اسٹیل ٹاؤن میں پولیس مقابلے کے دوران گولی لگنے سے خاتون کی جاں بحق ہونے پر کیا جا رہا ہے۔ اسٹیل ٹاؤن پر ہونے والے دھرنے کے باعث شدید ٹریفک جام ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق احتجاج کے باعث نیشنل ہائی وے پر ٹریفک معطل ہے۔
ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया है। लवाहिकीन का मुकदमा दर्ज होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से मजीद भी जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ABN न्यूज़ नबील मीरजत से। जी नबील मीरजत, बताइएगा। जी बिल्कुल, मलिक में स्टील टाउन पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून की जान बाग होने का जो मामला है, लवाकी ने स्टील टाउन पुलिस के खिलाफ लिंक रोड के करीब कौमी चारा पर 17 घंटे से एहतजाज जारी है। धरने के बाद सैकड़ों गाड़ियां रुक गई है। कई घंटे तक जारी रहने वाले धरने में SSP मलिक समेत आला हुकाम इनमें से कोई भी मुज़ाकरात करने न पहुंचा है। लवाकी ने मुकदमा दर्ज होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। केटी बंदर के रिहायशी समूह बिरादरी के मौजूदीन और मुख्तलिफ बिरादरियों के नौजवानों ने मली लिंक रोड के करीब कौमी शाहराह पर स्टील टाउन पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और धरना जारी है। मुजाहिरीन की क़यादत करते हुए जाम बाग होने वाले खातून के भाई याकूब समो ने ABN न्यूज़ को बताया है कि 2 रोज कबल हमारी फैमिली कार्डियो हॉस्पिटल में चेकअप के बाद वापस आ रही थी। स्टील टाउन पुलिस की जानिब से अल्टो कार में सवार हमारी फैमिली पर गोलियां चलाई गई, जिसमें मेरे बहन सायरा बानो जाम बाग हो गई, जबकि मेरी भाई सल्ला गनवा शदीद जख्मी हो गई। बाद में हमने स्टील टाउन पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहा, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमने कौमी चारा पर धरना दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि धरने में सियासी, समाजी रहनुमा, कारकुन और बरादरी ने लोग बड़ी तादाद में शिरकत की है। और अच्छा नबील, ये भी बताइएगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 16 घंटों से शहरियों का एहतजाज जारी है और अभी तक कोई मुज़ाकरात सामने नहीं आए, क्या वजह बताई जा रही है मुज़ाकरात ना होने की, और क्या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात कब तक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, 17 घंटा बिल्कुल गुजर चुके हैं। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई भी यहाँ के जो मुंतखब MNA MPs अभी तक नहीं पहुंचे, न कोई पुलिस का अमलदार वहाँ तक पहुंचने की कोई किसी ने जहमत की है। मैं आपको बता चलूँ, ये मेन नेशनल हाईवे है जिसपे जो है गारो ठट्टो से जो मेन जो कारोबारी आदमी है ये नेशनल हाईवे पे यहाँ से आते हैं। ये रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। स्टील टाउन पे होने वाले धरने के बाद शदीद ट्रैफिक जाम है। स्टील टाउन से गगर फाटक पर गाड़ियों की जो लंबी कतारें लग गई है। शहरियों की बड़ी तादाद ट्रैफिक में फंस गई है। लोग बड़ी तादाद में पिकनिक से वापस नेशनल हाईवे पे फंसे हुए हैं। बहुत शुक्रिया नबील मीरजत, हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। नेशनल हाईवे पर 16 घंटों से शहरियों का एहतजाज जारी है। एहतजाज पुलिस मुकाबले के दौरान गोली लगने से खातून के जाँ बहक होने पर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एहतजाज के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है पूरे पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग है, मगर सिंध के साथ नाइंसाफी हो रही है। सिंध के लोग बड़ी तकलीफ में हैं। सिंध थर से 3000 मेगावाट बिजली सस्ती नेशनल ग्रिड को दे रहा है। गर्मी में लोगों की हालत से वाकिफ हैं। पूरी कोशिश है कि लोगों को रिलीफ दें। हिंदू व्यापारी नरेश कुमार की बाजियाबी सिंध पुलिस की बड़ी कामयाबी है। सिंध काबीना में मजीद रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं है। वफाक के साथ हमारा इस बिजली की लोड शेडिंग में जो पूरे पाकिस्तान में चल रही है और ख़ास तौर पे सिंध सूबे के नाइंसाफ़ी हो रही है, शदीद लोड शेडिंग चल रही है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ दिलाया जाए। ये जो बाजियाब हुआ है सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम के नाम से, जो सिंध की 40 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे हमने कैमरे लगाए थे और ये उसकी पहली बड़ी कामयाबी। वफाकी वज़ीर तवन्नाई अवैस लगारी ने बिजली के निर्खों में इजाफे को मामूली इजाफा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तवन्नाई का कहना था कि पिछले माह से मवाजना करें तो बिजली की कीमतों में मामूली इजाफा किया गया है, मगर मीडिया और अखबारात पिछले साल के जून से मवाजना करके ज्यादा इजाफा रिपोर्ट कर रहे हैं। PTI दौर में बर वक्त कीमतों में इजाफा न होने की वजह से हुकूमत को बिजली के निर्ख में इजाफा करना पड़ा। जनवरी में बिजली की कीमत दोबारा कम हो जाएगी। 2 से 3 साल बाद कोई भी तकसीम कार कंपनी हुकूमत की मलकियत नहीं होगी। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, जबकि 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब ने कहा कि मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी होगी। उन्होंने कहा कि अवामी जज्बात, अकीदों और फ़िरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों
اور اشاروں پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ کسی بھی ڈیوائس سے بین المذاہب، فرقہ وارانہ یا نسلی منافرت کو ہوا دینے والے ریمارکس پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ جلوس کے راستوں پر واقع مکانات یا دیگر عمارتوں کی چھتوں پر مورچوں کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور جلوس کے راستوں میں موجود عمارتوں کی چھتوں پر پتھر، اینٹیں، بوتلیں یا کچرا جمع کرنے پر پابندی عائد ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ۔ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے خلاف چالان عدالت میں جمع کروا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی سے متعلق تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی کی طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے۔ پولیس کی جانب سے جمع کروائے گئے چالان میں شاہ محمود قریشی پر 9 مئی کی پلاننگ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ چالان میں 50 سے زائد گواہوں کی لسٹ بھی موجود ہے۔ چالان میں شاہ محمود قریشی پر لوگوں کو اکسانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔